Sembra che gli explanation मैं आज कर दे कि अच्छे सारे एक एनालिसिस प्राप्त करेंगे कि खुदावंदी सृष्टि के पाप को ज़मीन दोबारा सीखेंगे कि किस तरह से अपने अपने को करना है खुदावंदी सृष्टि के पाप को ज़मीन से धन्यवाद करते हैं खुदावंदी को अपने वचन दी इस जो भी बख्शिश देती है ऐसे वास्ते खुदावंदी आपको आप मुझे रख दिया मेरे गुरु इस्तेमाल कर आए Honesty of generation में होगी पर आमीन 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 जी जल परलों की तैयारी जेनेसिस पैदाइश से तो ये बोले कि जब आदमी से जमीन के ज्यादा आदमी कदम लगता है तो उन्हें तो तीन जमीन तो ये बोले कि जब आदमी जमीन के बदल लगता है तो उन्हें तो तीन जमीन तो परमेश्वर के पुत्र ने आदमी देश की गल वेख्या क्योंकि सुनिया जब उन्होंने उन्हें विचों अपने लिए अवसर चुने तो जो उन्होंने आखिया कि मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध कदों तक जोर मारेगा एक शरीर ही है क्योंकि एक से दिन 120 वर्ष होंगे तो उसने उन्हीं दिनों धरती उत्ते दर्द सन ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਗਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ और उससे जमाने के कारण ये हर एक भाव ने सारा दिन ही बुराइयां करी रहती है कि जो आदमी धरती उत्ते बनाने अंज होया उन्होंने बहुत दुखी होया तब जो उन्हें आख्या कि मैं आदमी को बनाया डंगर ਨੂੰ ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਹੋਇਆ पर मैं उत्तर जो वाली खासियत दुनिया में मुझे कुलपत्री में है ये धर्मी आदमी से अपने पीढ़ी में संपूर्ण सीमित परमेश्वर के नाम ना चलता सी मेरे तेरी पुत्र सन शेम राम अत्याचार धरती परमेश्वर के विभिन्न की गति से जुल्म भरे हुए परमेश्वर ने तब देखा तो देखो तो बिगड़ी हुई सी क्योंकि सारे शरीरों ने अपने राह को धरती से बिगाड़ लिया सी परमेश्वर ने क्या कि सारे शरीरों का अंतकाल मेरे सामने इसलिए आ गया कि इन्होंने जुल्म के कारण धरती भर गई है इन्होंने धरती को नाल ही नष्ट कर देगा तू अपने लिए कश्ती देखो की गति बना ले तो कश्ती विच तू कोठड़े भी बनाई उन्होंने अंदर बाहर राले नाल लिखती इस तरह नहीं कश्ती की लंबाई 300 हाथ उसकी चौड़ाई 50 हाथ उसकी चौड़ाई 30 हाथ से एक मोड़ उसने बनाई ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਔਰ ਦੋ ਹਾਸਨੀ ਤੇ ਹਾਸਨੀ ਬਣਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਲੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਧਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਲੇਗਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੇ मुझको तेरी औरत से तेरे अंदर तेरे नाम जा सारे जानवर शरीर में तुझे लगेगा किसकी सुनाई तो जो तू इन्हें अपना जोड़ा रख सके और मरनारी हो पंछी जो मेरे जेम्स के अनुसार दूंगा कि ये जिससे जमीन में सारे किस्म का जो मेरे जेम्स के अनुसार सभी में तो जोड़ा जोड़ा सब लगा दी मैं तो जोड़े रहने तो तुम अपने लिए घर पे करते करते जो जो कुछ दिखाई दे रहा है उन्होंने अपने कोल इकट्ठा कर और तेरे लिए तो उन्होंने लिए खाजा होवेगा उन्होंने यही किया जिन्हें परमेश्वर ने आज्ञा दी उसने तेरे ही किया फिर इंटरेस्टिंगली पढ़ लिया और अपन इतनी जड़ी व्याख्या भी करते हैं सब तो पहले तो सीधी तीसरे रैटवल देखते हैं कि मेरा वो हमेशा तो आदमी के विरुद्ध बोल नहीं मारेगा वहां पर लोग दिया समझना नहीं पड़ेगा कि ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ
उसे ही अपनी अकल भी दिंदा, समझदारी दिंदा, गाइडेंस दिंदा, अपनी डिसिप्लिनिंग स्पिरिट दिंदा ना, फिर अपनी जेह्ड़ी ਉਹਨੂੰ हानि भरपूर जिंदगी जे उन्हें दी होंदी है। पर इंसान जब जिद्दी बन के अपनी अपनी ही अपनी ही रचना पे चले तो फिर वो अपनी कदर करने जिदा उन्होंने पाया समझ तो नजर आता ना। ये लोग जिन्हें तबाही में चले गए क्योंकि उन्हें खुदा दी दी हो गई ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸ਼ਾਉਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਬਿਠਾ ਲਈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ क्योंकि वो खुदा के बंदे ने फिर कि दाऊद सी उन्हें वो अपने मुताबिक खरीदना वरतना ते उन्हें अपने मुताबिक उठाना बिठाना ते अपने मुताबिक खिच लाना चाहता सी जिहदे विच खुदा दी रूह सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇਖੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾੜੇ ਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ मतलब उस ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੁਰਜੋਰ ਪਕੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੋਂ ਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਤੀ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੂਹਾ ਰੱਖਣਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਢ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਸਨੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟਿਮਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਿਮਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਿਮਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕੀ ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮੋਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਖਰਚੀਲੇ ਅਸੰਜਮੀ ਹੱਕ ਦਿਲ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਾਲੇ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਨੂਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਨੋਕ ਦਾ ਸੀ ਘਰਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੋਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੜਿਆ ਪਰ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਤੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਜ਼ਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੱਤੀ ਚੈਪਟਰ 6। ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰੀ ਨਾ ਬੁਝਵਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਪਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਸਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੱਧ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੀ ਪਰਾਇਆ ਫੋਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਸ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌੜ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਰਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਦੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ, ਨਾ ਭਰੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਫਲ ਕਰਦਾ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮਤੀ 6ਵੇਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੱਚ ਦਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਪਸੰਦ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਪ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਲਸੀਆ 3 ਦੀ 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਕਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 35ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੂਸਾ, ਯੂਸਫ, ਯਾਕੂਬ, ਡੇਵਿਡ, ਡੈਨੀਅਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਜੋੜਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਦਿਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਕ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੁਆਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਮੁਆਫੀ ਦਵੋਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਸਿਆ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕਣ ਹੋਗੀ ਤੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰ ਲੋਕੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ
ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਆ 55 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੋਨੀਅਮ ਡੈਟਨੋਮੀ 28 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਹ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂਜ਼ 16 ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਫਿਲਪੀਆਂ ਚੌਥੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਹੌਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਏ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਾ ਵੀ ਫਾੜਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੁਗਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਖੁਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਥੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ 11ਵੇਂ ਦੀ 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਮਚੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਰਮਚੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਮਚੀ ਗੁਨਾਹ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਲਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ, ਭਰ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਰਸ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਗਵਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਦੋ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਉਜਾੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਕੀੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 18ਵੀਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਿਵਾਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 25ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਿਪੀਆਂ 4 ਦੀ 19 ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਪੀਆਂ 4 ਦੀ 19 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਦੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਥਿਊ 6ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, YouTube ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਬਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਓਵਰਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਯਸਾਇਆ 55 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ 40 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਸੋ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਠੋ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੜ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਮੀਨ।